Hello everyone. Here in this one video, we will discuss some workout examples of inverse trigonometric functions chapter of class 12 of your NCERT textbook, which are totally based on formulas. Already in our previous lecture, we have discussed the different formulas of inverse trigonometric functions. Now we are going to apply all those formulas to find out or solve the given workout examples step by step. Okay, so first let us consider one important workout example, and after finding the solution of this one workout example, we will try to find out all the similar questions which are there in the exercise as well as in the miscellaneous or in the question bank of class 12. Okay, so first of all আমি কথাবিলাক কেনেদৰে ভাবিব লাগিব যে এটা নতুনকে পোৱা কোৱেশ্চন এটা আমি কেনেদৰে ভাবিব লাগে সো মেনি ডিফাৰেন্ট কোৱেশ্চনস আৰ अवेलेबल কিমান কোৱেশ্চন আছে আমাৰ লগত প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ উলিওৱা আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা বা দুটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ উলিয়াম এন্ড উই উইল ট্ৰাই টু ৰিলেট all those steps which will be helpful for us to find out the answer of all those questions which are not in your textbook, which are maybe in your question bank or in your other reference books. So first of all, we'll try to identify the pattern. Pattern to ki ami ekol pattern to identify try koru karon iman bila question ase sob question answer to amar kane possible nohoy ami ekol pattern bilak sam. So first workout example number 4, tan inverse, so that tan inverse half plus tan inverse 2 by 11 is equal to tan inverse 3 by 4. এটা কথাটো হল আমাৰ যেটো শো কৰিব কৈছে আমি প্ৰথম কথা ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি ফর্মুলা বিলাক আমাৰ মনত থকাটো খুবই জৰুৰী আমি ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রি ফর্মুলা বিলাক আমি চাম এতিয়া আমি ভালকে চালে দেখিম এটো tan ইনভার্স হলে এটো তাৰ ডোমেইন এলিমেন্ট হয় এটো ডোমেইন এলিমেন্ট সিমিলারলি এটো তাৰ ডোমেইন এলিমেন্ট এই ডোমেইন এলিমেন্টত আমি যি কোনো বিকজ দা ডোমেইন অফ tan ইনভার্স ইজ রিয়েল নাম্বার এনি রিয়েল নাম্বার ইউ ক্যান কনসিডার ইন প্লেস অফ দা ডোমেইন অফ tan ইনভার্স আমি tan ইনভার্সৰ ডোমেইনত যি কোনো আমি রিয়েল নাম্বার কনসিডার কৰি লব পাৰো সেইকাৰণে এইকেইটা এলিমেন্টক ইম্পৰ্টেন্স দিব নালাগে ফৰ দা টাইম বিং আমি চাইছো যে এটো কি হয় এটো x বিল দিলো y বিল দিলো তাৰমানে এটো tan ইনভার্স x tan ইনভার্স y ফৰ্মুলা সো আমি দেখি পিনি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব যে এটো কি ফৰ্মুলা হয় and which one formula we are going to apply. Tera bhabin zero tan inverse x plus tan inverse y. Eta eta kotha important kotha to hol. Tan inverse x plus tan inverse y formula to apply korar agot we have to think about the condition which is given in the formula. Condition to ki asil? Tan inverse x plus tan inverse y formula to apply koribole joar agot the main condition is the product of these two variables should be less than 1. Tete etu formula. And if the product of these two variables is greater than 1, then you have to apply pi plus tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Logalog ami etu sini palu kintu kuntu apply korim. Tar karone ami product to sabo laibo product of this variable. Amar variable kita ki asil eta half aru eta 2 by 11 egita actually eta half aru eta 2 by 11 variable no constant quantity. Multiply kori salu. Half into 2 by 11. Obviously 1 by 11 hol aru 1 by 11 obviously less than 1 hoy gol tete ami dekhilo je xy less than 1 hoar karone ami direct formula apply korim ekhane ei formula apply korisu tan inverse x plus tan inverse y. Okay, so tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. It's my humble request to you people, please এই চ্যাপ্টাৰটো যদি জানিব বিচাৰিছা তেতিয়ালে তোমালোকে ফৰ্মুলা বিলাক এবাৰ ৰিকল কৰি লোৱা আৰু সময় বিলাক ইনি যাব নিদিবা দেই সময় গোল বুলি কলে যাব so you have to work hard because time will wait for none কাৰো কাৰণে সময় ৰৈ নাথাকে so tan inverse simplify কৰিছো simplification process সবে জানা so after we have got 15 by 20 so 3 by 4 that means we have got the right hand side so this is a simple procedure which is related to tan inverse function or tan inverse formula. Okay, এটা কথাটো হল আমি কোয়েশ্চন বেংকত বা টেক্সট বুকত জিমান বিলা কোয়েশ্চন তাৰ সিমিলার টাইপৰ কোয়েশ্চন আছে গুটে বিলা আমি ৰিলেট কৰিব ট্ৰাই কৰিম উইল নট ট্ৰাই টু ফাইন্ড আউট দা আনসাৰ অফ ইচ এন্ড এভৰি কোয়েশ্চন জাস্ট উইল গো থ্ৰু দা কোয়েশ্চন এন্ড উইল ট্ৰাই টু ৰিলেট ইজ ইট সিমিলার টু দা আর্লিয়ার ওয়ান ইফ ইট ইজ ইয়েস ওকে দেন উইল নট ট্ৰাই টু ফাইন্ড ইট আউট আনসাৰ আমি আনসাৰ বিলা আইডেন্টিফাই কৰিব বা ফাইন্ড আউট কৰিব ট্ৰাই নকৰো এটা ফৰ এক্সাম্পল বহু দলে না যাও এই কোয়েশ্চন সালে দেখিম এক্সারসাইজ 2.2 কোয়েশ্চন নাম্বার 3 tan inverse x plus tan inverse y ডাইরেক্ট ফর্মুলা এপ্লাই কৰিবা আনসার গুছি আহিব কিন্তু তাৰ আগত এটা কথা আছে এই নাম্বার গিটাৰ মাল্টিপ্লিকেশন ভ্যালু লেস দেন 1 হ'ব লাগিব তে ডাইরেক্ট ফর্মুলা নহলবা ইউ হ্যাভ টু এড পাই if the product of x and y is greater than 1 so দেখিলো যে obviously এটো obviously less than 1 হ'ব so এটা less than 1 হোৱাৰ কাৰণে আমি এটো ডাইরেক্ট ফর্মুলা এপ্লাই কৰিম এটো আমি টেনৰ এটা এক্সপ্ৰেছন দেখিছো
হোৱাট ইউ উইল ডু দেন তেতিয়াহ'লে আমি এই কুৱেশ্যনটো কি কৰিম তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা ফৰ্মুলা এতিয়া চোৱা মই ডায়েগ্ৰাম মুখতে কৈ দিছোঁ এইটো থাকিব দিয়া tan ইনভাৰ্চ 1/7 এই কামটো তোমালোকে দুটা ধৰণে কৰিব পাৰা 2 এটা আছে নহয় তাৰমানে tan ইনভাৰ্চ হাফ দুটা আছে চ' আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ tan ইনভাৰ্চ হাফ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইখনে মই লিখি দেখাইছোঁ tan ইনভাৰ্চ হাফ প্লাছ tan ইনভাৰ্চ হাফ প্লাছ tan ইনভাৰ্চ 1/7 আমি এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমি tan ইনভাৰ্চ x প্লাছ tan ইনভাৰ্চ y ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিম কিবা এটা tan ইনভাৰ্চ সামথিং কিবা এটা পাম প্লাছ এইফালে থাকিব tan ইনভাৰ্চ 1/7 আকৌ tan ইনভাৰ্চ x প্লাছ tan ইনভাৰ্চ y ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিবা ইউ উইল গেট দ্য আনচাৰ তোমালোকে আনচাৰটো লগালগ পাবা সেইভাগে নকৰিলেও পাৰোঁ তোমালোকে ভালকৈ চালে দেখিবা অলৰেডি ইন আৱাৰ প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰ্ছ উই হেভ দ্য আইডিয়া এবাউট ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মুলাছ এইটো চোৱা ভালকৈ চালে দেখিবা 2 tan ইনভাৰ্চ x 2 tan ইনভাৰ্চ xৰ ফৰ্মুলা হয় এইটো 2 tan inverse x has 3 different formulas ভালকে বাছৱা 2 tan inverse x equal to sin inverse এটা ওলাই এটা cos inverse আৰু এটা tan inverse out of these three formula which one formula we will apply কি ডাঙৰ কথা এটা মই দেখিলো যে 2 tan inverse ক যদি মই sin inverse লৈ কনভাৰ্ট কৰো কোৱেশ্চন এটো 2 tan inverse ক যদি মই sin inverse লৈ কনভাৰ্ট কৰো তো sin inverse x plus sin inverse or tan inverse y হ'ব সো আমাৰ তেনেকুৱা ফৰ্মুলা আমাৰ লগত নাই সেইকাৰণে মই কি কৰিলো গোটেই তিনটা ফৰ্মুলা ভিতৰত মই এইটো সিলেক্ট কৰিছো উই উইল ট্ৰাই টু এপ্লাই tan inverse twice x divided by 1 minus x square কাৰণ এই টাৰ্মটো 2 tan inverse x to tan inverse of something হলে যাব plus tan inverse 1/7 হ'ব উই উইল ট্ৰাই টু সিম্পলিফাই উই উইল গেট দ্য আনসাৰ tan inverse 31/17 কথাবিলাক ভাবিবলৈ শিকা 2 tan inverse x দেখিলো তিনটা ফৰ্মুলা আছে কোনটো এপ্লাই কৰিম এইটো tan inverse আছে ন মই tan inverse লৈ কনভাৰ্ট কৰিম কাৰণ tan inverse x plus tan inverse of ফৰ্মুলা মোৰ লগত আছে উই উইল ট্ৰাই টু এপ্লাই অল দোজ ফৰ্মুলাস ঠিক আছে এটা কথাটো হল next one of the most important question a example to kyo important boli kolo because this example contains all those steps each and every steps will lead to the another question so that's why from the examination purpose this question is very much important for you people but here the condition is wrong x should lies between minus pi by 2 to plus pi by 2 it condition olo bhul hoise অকমান ভুল হৈছে সো ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট yourself the condition is so কি কৈছে সো express tan inverse cos x divided by 1 minus sin x x lies between minus pi by 2 to plus pi by 2 in the simplest form জিমান পাৰা হিমান simplest ফৰ্মুলা নিবলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰথমতে কথাটো হল কোৱেশ্চনটো আমি এনেদৰে লৈ ললো এটো কোৱেশ্চনটো হয় এটা আমি কি কৰিম স্যাৰ তোমালোকক মই আগতে কৈছো given হয় কি দিয়া আছে tan inverse cos x divided by 1 minus sin x এটা মাক দিয়া আছে এটা মেইন কথাটো হল তোমালোকক মই আগতে কৈছো আটাইকৈ জানিবলগীয়া কথাটো এটো যদি tan inverse হয় এটো tan inverse ৰ কিবা এটো tan ৰ কিবা এটা ফৰ্মুলা হ'ব লাগিব কাৰণ tan inverse of tan x is always equal to x যদি হে x to tan ৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হয় কথাখান মই ৰাখিবা x to কাৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব tan ৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব খালি এটা আমি জাস্টিফাই কৰিব লাগিব tan ৰ ডোমেইনত আছে নাই যদি ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হয় তেতিয়া তোমালোকে ওভাৰঅল আনসাৰটো x লিখিব পাৰিবা মই আকৌবাৰ কৈছো এইটো tan ৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি ওভাৰঅল আনসাৰটো x বুলি কম এটো চোৱা tan inverse of x is equal to x কেতিয়া লিখিব পাৰিম যদি এই x to কাৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব tan inverse হেতু তোমালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব লাগিব I will teach you how you can check this one is an element of the domain or not okay তেনে আমি এটো tan ৰ কিবা এক্সপ্ৰেছন লে কনভাৰ্ট হ'ব নেকি ট্ৰাই কৰিম যাতে tan inverse of tan something is equal to answer x কুছি আহে সো tan লৈ যাবলৈ মই ভাবি চালো যে tan ৰ কোনো ফৰ্মুলা মোৰ হাতত নাই মই দেখি পোৱা নাই তেতিয়া মই কি কৰিলো তেতিয়া হলে আমি আগতে ক্লাস 10 ত আমি আগতে শিকি আইছো বা আমি ক্লাস 11 ত বহুত কোৱেশ্চন কৰি আইছো এই বিলাকক ইচ্ছা কৰিলে আমি সিজন সিম্পলেস্ট ফৰ্মুলা লৈ যাব পাৰো ওকে এতিয়া চোৱা যে এই কোৱেশ্চনটো বা cos x ক ইচ্ছা কৰিলে আমি cos twice x লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো কেনেদৰে পাৰো চোৱা এই বিলাক ফৰ্মুলা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট জেনাৰেল ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা so very much important for you people very much বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে cos twice x sin twice x tan twice x এই ফৰ্মুলা বিলাক শিকি লবা এবাৰ মন ৰাখি লবা পিছত তোমালোকে পিছত গম পাবা এই ফৰ্মুলা বিলাক কিমান ইম্পৰ্টেন্ট not only in inverse trigo it will be applicable in case of differentiation as well as in integration differential equation anywhere you may get the question which is related to cos twice x sin twice x tan twice x like that so এটা সময় পাওঁতে তোমালোকে ফৰ্মুলা খিনি এবাৰ কাইন্ডলি ৰিকল কৰি লবা so cos twice x means what cos square x minus sin square x কিন্তু আমাৰ আছে কি cos x তেৰা আমি cos x তো এনেকৈ লিখিব পাৰো নি বাৰু cos x can be written as cos 2 into x by 2 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱা
cos 2 into x by 2 কৰিলো 2 into 2 to cancel for x এ থাকিলে এটা সব cos 2x মানে কিমান হয় cos square x minus sin square x এই x টো ইয়াত লিখে তেলে আমাৰ x মানে কিমান আছে x by 2 তেলে cos square x by 2 minus sin square 2 হি এক্সপ্ৰেছনটো আমি ইয়াত বহাই দিম tan inverse cos 2 into x by 2 obviously বুজি পাইছা similarly এটো যদি মই 2 into x by 2 লে কনভাৰ্ট কৰিছো তেনে হলে তলৰ সাইনটোকো মই 2 into x by 2 লে মই কনভাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে সো tan inverse cos 2x মানে মই অলৰেডি কলো cos 2x মানে cos square x minus sin square x what is the value of x here x by 2 cos square x by 2 minus sin square x by 2 divided by 1 minus again what type of formula it is ভালকে চালে দেখিবা sin twice x sin twice x এটা ফর্মুলা মই লিখি দিছো সোয়া sin twice x মানে 2 sin x into cos x এটো সোয়া তেলে মোৰ sin x can be written as sin 2 into x by 2 এটো মোৰ কানে x হৈ গল এতিয়া 2 into sin x into cos x মানে 2 into sin x by 2 লিখিম মই এতিয়া 2 into sin x by 2 into cos x by 2 very simple okay so তেতিয়াহলে আমি কি কম next obviously এটো tan inverse we have to simplify in such a way that it will convert it to a formula of tan ই tan লৈ যোৱাকে আমি তাক simplify হডাই মই ৰাখিবা এই tan inverse হলে ভিতৰটো tan ৰ এক্সপ্ৰেছন হ'ব লাগিব তাৰপিছতে মই কি কৰিম সব ভালকে বা মন কৰিবা কোৱেশ্চনটো এইটো এটা কোৱেশ্চন আছে এনে কথা এইটো এটা কোৱেশ্চন আছে ইন্ডিভিজুৱেলি কোৱেশ্চনটো ভালকে পাবা এটা মই কি কৰিম সোৱা মই ভালকে চালে দেখিলো ইয়াৰ জায়গাত দেখোন মই এনেকে লিখিব পাৰো cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2 obviously পাৰো কি কৰিলো সোৱা এবাৰ ভালকে ভাবিছো মই কি কৰিলো এই 1 ৰ জায়গাত sin square x plus cos square x সবে জানা ইকুৱেল টু 1 হয় মই a to x a to y বুলি ধৰি ললো বা মই লিখোতে cos টো প্ৰথমে লিখিছো তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে sin ও লিখিব পাৰা so cos square x by 2 plus sin square x by 2 এইবিলাক x by 2 আসলে কাৰণে এটা x by 2 লিখিলো cos square x by 2 plus sin square x by 2 is equal to কিমান 1 নি লিখি মই তাৰ জায়গাত এইটো এক্সপ্ৰেছন লিখিছো and এর নিউমাৰেটৰ it will be a square minus b square ফৰ্মুলা এখানে মই কি লিখিম সো cos x by 2 minus sin x by 2 মু a মানে হৈছে cos x by 2 আৰু এটো কিমান হল cos x by 2 plus sin x by 2 okay so again it will be tan inverse denominator so a square plus b square minus twice ab ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে sin টো কো a বুলি লব পাৰা মই cos টো কে বুলি লৈছো কাৰণ ইয়াত cos টো প্ৰথমে আছে এখানে মই cos টো কে বুলি লৈছো ভাবিলোৱা মই cos টো a বুলি লৈছো a square plus b square minus twice ab মানে a minus b whole square তাৰ মানে cos x by 2 minus sin x by 2 whole square এটো হল cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2 okay so ইয়াৰ দুটা লগত ইয়াৰ এটা ক্যান্সেল হৈ যাব ইয়াৰ এটা ক্যান্সেল গুছি গল থাকিলে কিমান tan inverse এ ভালকে চাইলো উপৰ থাকিলে cos x by 2 plus sin x by 2 তলত থাকিলে এটা cos x by 2 minus sin x by 2 ইয়ালকে ঠিক আছে very much important for you people কোৱেশ্চনটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ভালকে চাই লবা স্টেপ খিনি cos to x লে কনভাৰ্ট কৰিলো sin to x লে কনভাৰ্ট কৰি দিলো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলো 1 ৰ জায়গাত এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপ cos square x by 2 plus sin square x by 2 লৈছো মই তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে sin square লব পাৰা কিন্তু মই ইয়াত a ফাৰ্স্ট টু cos আছিল কাৰণে মই এটো cos লৈছো a plus b into a minus b ফৰ্মুলা মই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো এটো a minus b whole square গল ইয়াৰটা ক্যান্সেল গুছি গল এটা থাকিলে এটা কথাটো হল এটো tan inverse হলে মই বাৰে প্ৰতি কৈছো ভিডিওটো হলে মোক 10ত লাগিব we will try to convert the given expression to the form of 10 এটা আমি কি কৰিম যদি আমি 10ত এক্সপ্ৰেছ কৰিবলগিয়া হয় তেতিয়া হলে এই কোৱেশ্চন বিলা we'll try to simplify এটা মই কি কৰিম এই স্টেপটোৰ পিছত মই দেখিলো যে 10 লে যাবলৈ এটা সুবিধা আছে মই cos সবকে ডিভাইড কৰি দিলো ওকে cos x by 2 ৰে মই ডিভাইড কৰিছো হল cos x by 2 means যদি সবকে ডিভাইড কৰি দিও 1 plus এটো হ'ব 10x by 2 আৰু 1 minus এটো হ'ব 10x by 2 মই দুটাকে ডিভাইড কৰিলো one another formula ই এটা ফৰ্মুলা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে চাবা দেই কোনটো ফৰ্মুলা দেখাত তো এনেকুৱা লাগিছে এটা তোমালোকে নিশ্চয় অবভিয়াসলি জানা 10a plus b মানে কিমান
10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10b. যদি মই এহেৰৰ দুটাৰ ভিতৰত এটাক যদি মই পাই বাই 4 বুলি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়াহলে এটো হ'ব a এটো হ'ব b ধৰি লোৱা সো 10 pi by 4 plus 10a divided by 1 minus 10 pi by 4 into 10a 10 45 degree obviously 1 হয় তে 1 plus 10a divided by 1 minus 10a কথাকা মন কৰিলানে তা মানে 1 plus 10a divided by 1 minus 10a বুলি গলে এটো 10 pi by 4 plus a হ'ব 1 plus 10 theta divided by 1 minus 10 theta 10 pi by 4 plus theta 1 plus 10x divided by 1 minus 10x 10 pi by 4 plus x similarly 10 pi by 4 minus a মানে কিমান হ'ব 1 minus 10a divided by 1 plus 10a এই ফৰ্মুলাটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট মই তোমালোকক বুজাব নোৱাৰিম এবাৰ জানি লবা সো 1 দেখি চিনি পাব লাগিব 1 plus 10a divided by 1 minus 10a ও 10 pi by 4 plus a এইবিলাক পিছত ইমানে আমি বিজি হৈ যাম এইবিলাক ফৰ্মুলা আমি এক্সট্ৰা কে মনত ৰাখিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এতিয়া সময় পাওঁতে প্ৰেছাৰ নাপাওঁতে তোমালোকে ফৰ্মুলাবিলাক মনত ৰাখি লবা 1 minus 10a divided by 1 plus 10a is equal to 10 pi by 4 minus a এটো চোৱাচোন 1 plus 10a divided by 1 minus 10a 10 inverse of 10 এটো pi by 4 plus a নহয়নে a মানে হৈছে x by 2 obviously এটা কথাটো হল obviously আমি ধুনিয়াকে এটা ফৰ্মুলা লিখি গল 10 inverse 10 is equal to আমাৰ আনসাৰ কিমান আহিবলে pi by 4 plus x by 2 কিন্তু মই বাৰে প্ৰতি কৈছো এটো আমাৰ কাৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট 10 ৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব we don't have any idea এটো 10 ৰ ডোমেইনত আছে না আমি নাজানো আমি তাক চেক কৰিম এটা প্ৰথম কথাটো হল মই আগতেই কৈছো এই স্টেপটো চোৱা 10 inverse of 10x is equal to যদি তুমি x লিখো বুলি ভাবিছা এই x টো কিন্তু ইয়াৰ ডোমেইনত থাকিব লাগিব 10 ৰ ডোমেইনত হেতু তোমালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব লাগিব কেনেকৈ কনফাৰ্ম কৰিম চোৱা এটো স্টেপ হল এটা মই ডাইৰেক্টলি লিখিব নোৱাৰো প্ৰথমে মই দেখাম যে এটো 10 ৰ ডোমেইনত আছে তাৰ পিছত মই কম হোৱাট ইজ দ্য ডোমেইন অফ 10 10 ৰ ডোমেইনটো কি আছিল ঠিক আছে 10 ৰ ডোমেইনটো আমি ইনভাৰ্স ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আমি ফাংচনটো ইনভাৰ্স কনসিডাৰ কৰিছিলো 10 ৰ ডোমেইনটো আছিল ওপেন ইন্টাৰভেল -pi by 4 plus pi by 4 তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ক'ব পৰা এটা চাবা দেই -pi by 2 পৰা +pi by 2 ভিতৰত ওপেন ইন্টাৰভেল এটা কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা এটো তোমালোকৰ মই যদি এটো ফাংচনৰ ভাবো এটো 10 ইনভাৰ্স হয় তেনে এটো কি এলিমেন্ট হৈ গল তাৰ কাৰণে ডোমেইন এলিমেন্ট কাৰ ডোমেইন এলিমেন্ট গুটেটো 10 ইনভাৰ্স তেনে এটো 10 ইনভাৰ্স কি হয় ৰেঞ্জ তাৰ মানে তোমালোকে আনসাৰ হিচাপে যেটো লিখিম বুলি ভাবিছা যেটো ইয়াত লিখিম বুলি ভাবিছা ইয়াত যেটো লিখিম বুলি ভাবিছা হেতু কাৰ ৰেঞ্জ 10 ইনভাৰ্স অফ এটো 10 ইনভাৰ্সৰ কাৰণে গুটেটো ডোমেইন এলিমেন্ট হৈ গল যেটো আনসাৰ লিখিবা হেতু ৰেঞ্জ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব কাৰ 10 ইনভাৰ্সৰ কথাকাৰ হিভাবেও ভাবিব পাৰা যেনেকে সুবিধা তেনেকে ভাবিবা এটো 10 ইনভাৰ্স তেনে এটো গুটেটো ডোমেইন এলিমেন্ট ইকুৱেল টু জি লিখিবা ফাংচন হিচাপে চোৱা f of x equal to y লিখো y to কাৰ ৰেঞ্জ এলিমেন্ট f or x ৰ ৰেঞ্জ এলিমেন্ট হয় x ৰ ইমেজ হয় কাৰ ৰেঞ্জত f ৰ ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব f নামৰ ফাংচনটো ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব মোৰ ফাংচনটো কি 10 ইনভাৰ্স ইটেনে কাৰ ৰেঞ্জত 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জত আহিব লাগিব আৰু 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জটো কি জানা -pi by 2 ৰ পৰা +pi by 2 ভিতৰত থাকিব লাগিব তাৰ মানে তোমালোকে যদি ইয়াৰ আনসাৰটো pi by 4 plus x by 2 লিখো বুলি ভাবিছা তেনলে এই যেটো আনসাৰ pi by 4 plus x by 2 আহিব লাগে কনফাৰ্ম হে এলিমেন্টটো কোড থাকিব লাগিব -pi by 2 আৰু +pi by 2 মাজত থাকিব লাগিব হেতু তোমালোকে কেনেকৈ দেখাবা দেই নাও আমাৰ গিভেন কন্ডিশন কি আছিল x lies between -pi by 2 ৰ পৰা pi by 2 ভিতৰত আছে মই কি চেক কৰিবলৈ গৈ আছো pi by 4 plus x by 2 কোড থাকে মই চাব বিচাৰিছো যদি কেনেবাকে কৈ দিব পাৰা ই 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জত আছে তেনে মই ডাইৰেক্টলি pi by 4 plus x by 2 লিখি দিম আনসাৰ কাৰণ এটো ফৰ্মুলা এটো যদি 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জত থাকি যায় বা 10 ৰ ডোমেইনত মাকবা কৈছো ই 10 ৰ ডোমেইনৰ এলিমেন্ট কিন্তু ই কাৰ ৰেঞ্জৰ এলিমেন্ট এটো কাৰ ৰেঞ্জৰ এলিমেন্ট 10 ইনভাৰ্সৰ একেটা এলিমেন্টকে লিখা নাই জানো একেটাকে বা সিম্পলি ক'ব পাৰো ই 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জত যদি থাকি যায় তেলে আমি x বুলি লিখি দিব পাৰিম মাকবা কৈছো ই 10 ৰ ডোমেইনত আনসাৰটো যদি x আহিব লাগে তেলে এটো কাৰ ৰেঞ্জৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জত এটা মোৰ আনসাৰটো কিমান লাগে pi by 4 plus x by 2 লাগে বা যদি আহিব লগা হয় তেলে হি তোমালোকে 10 ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জত আছে বুলি দেখাই দিবা বা এনেকৈ ক'ব পাৰা ই তোমালোকৰ 10 ৰ ডোমেইনত আছে না চাই দিয়া 10 ৰ ডোমেইনটো হৈছে এটো -pi by 2 পৰা +pi by 2 ভিতৰত মই চেক কৰিম এতিয়া মোক কি লাগে x by 2 লাগে মই x এ পাইছো হেকানে হাফ এ সবকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম pi by 4 x by 2 pi by 4 ওকে এটা pi by 4 টা প্লাস হৈছে সবলগতে pi by 4 টা প্লাস কৰি দিয়া pi by 4 minus pi by 4 এটো pi by plus pi by 4 টা সবলগতে লিখি দিছো pi by 4 plus x by 2 pi by 4 plus pi by 4 এই দেখিলানে 0 pi by 4 plus x by 2 pi by 2 এটো কোড আছে 0 আৰু 90 ভিতৰত মোৰ কি আছিল -pi by 2 আৰু +pi by 2 মাজত থাকিব লাগে এহেতৰ মাজত থাকিলে হৈ গল মই ক'ত পালো এতিয়া মোৰ আনসাৰটো 0 আৰু pi by 2 মাজত মানে ইয়াত আছে
ইয়াত থাকিলে বুলি ক'লে অবভিয়াছলি ইয়াৰ ভিতৰত থকাটো বুজাব নুবুজায় অবভিয়াছলি বুজাব মোৰ থাকিব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত থাকিলে তাৰ ৰেঞ্জত থকাটো বুজায় বা 10ৰ ডোমেইনত থকাটো বুজায় এটা মই কি দেখিলোঁ মোৰ এলিমেণ্টটো এহেঁতকেইটাৰ মাজত আছে ইয়াত আছে ইয়াত থকা বুলি ক'লে ইয়াৰ ভিতৰত থকাটোকে বুজায় কাৰণ ছাবছেটত থাকিলে হৈ যাব এইটো ইয়াৰ ছাবছেটে হয় ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে মানে কি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে মানে কি বুজি পাইছা ইয়াৰ ভিতৰতো অবভিয়াছলি সোমাই আছে তেনেহ'লে অ'কে চ' দেয়াৰফৰ আমি গম পালোঁ ই ৰেঞ্জত সোমাই আছে কাৰ ৰেঞ্জত 10 ইনভাৰ্চৰ ৰেঞ্জত সোমাই আছে বা তোমালোকে ক'ব পাৰা 10ৰ ডোমেইনত সোমাই আছে এই এলিমেণ্টটো 10ৰ ডোমেইনত আছে বা চিম্পলি ক'ব পাৰা 10 ইনভাৰ্চৰ ৰেঞ্জত আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ চিম্পলিফিকেশ্যন আনচাৰটো কিমান হ'ব পাই বাই 4 প্লাছ এক্স বাই 2 10 ইনভাৰ্চ অফ 10 পাই বাই 4 প্লাছ এক্স বাই 2 ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাই বাই 4 প্লাছ এক্স বাই 2 okay so this is the simplest form. So I think you have got my point. If you have any doubt, then obviously you can ask me or you can give me the message. Obviously, I will try to explain or clear your doubts. এই কথাটো সদায় মন ৰাখিবা কথাবিলাক আকবাৰ বুজিছোৱা ডাইৰেক্টলি যদি মই আনসাৰ লিখিব বিচাৰিছো তেতিয়াহ'লে এই এলিমেণ্টটো 10ৰ ডোমেইনত বা এই এলিমেণ্টটো 10 ইনভাৰ্চৰ ৰেঞ্জত আছে বুলি তুমি কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে এই কণ্ডিশ্যনটো লিখিব পাৰিবা 10 ইনভাৰ্চ অফ 10x ইজ ইকুৱেল টু x আহিব কেতিয়া এই x টো কাৰ ৰেঞ্জৰ এলিমেণ্ট 10 ইনভাৰ্চৰ ৰেঞ্জৰ এলিমেণ্ট সেইটো তুমি কনফাৰ্ম কৰি দিয়া তেতিয়া পাই বাই 4 প্লাছ এক্স বাই 2 আনচাৰ লিখি দিব পাৰিবা মই তাৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ এইটো গিভেন কণ্ডিশ্যন আছিল কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা কুৱেশ্যনটো গিভেন কণ্ডিশ্যন আছিল আমাৰ কুৱেশ্যনটো কেনি গ'ল কুৱেশ্যনটো এইটো হয় কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই দিয়া কুৱেশ্যনটোত আছিল x2 পাই বাই মাইনাছ পাই বাই 2 প্লাছ পাই বাই 2 মাজত হয় মই সেইটোকে ল'লোঁ মোক কি লাগে পাই বাই 4 প্লাছ এক্স বাই 2 লাগে চোৱা সেইকাৰণে মই এইটো এক্স বাই 2 কৰিলোঁ হাফে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ পাই বাই 4 চবৰ লগতে প্লাছ কৰি দিলোঁ চিম্পলিফাই কৰিলোঁ দেখিলোঁ 0 আৰু পাই বাই 2 মাজত আহিছে মোৰ লাগে কাৰ মাজত মাইনাছ পাই বাই 2 আৰু প্লাছ পাই বাই 2 মাজত আহিছে ক'ত 0 পাই বাই 2 মাজত 0 to pi by 2 is a subset of minus pi by 2 to plus pi by 2 subset ভিতৰত আছে যেতিয়া obviously মেইন সেটটো থকাটোই বুজাব obviously তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ আনসাৰটো এইটোৱে লিখিছোঁ okay so many different questions are there we will try to explain one another important question is there in your textbook it is so ভালকে এবাৰ prove that 10 inverse x plus 10 inverse twice x divided by 1 minus x square equal to 10 inverse this one এটা কথাটো হ'ল obviously মই দেখিলোঁ এইটো 10 inverse twice x divided by 1 minus x square ঠিক আছে বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এইটো 2 10 inverse x ৰ ফৰ্মুলা হয় 10 inverse twice x divided by 1 minus x square okay এইটো 2 10 inverse x ৰ ফৰ্মুলা so 2 10 inverse x 10 inverse x 3 10 inverse x and 3 10 inverse x ৰ ফৰ্মুলা হৈছে এইটো ডাইৰেক্টলি আমি কৰিব পাৰোঁ বুকত বেলেগকৈ কৰিছে তেওঁলোকে x equal to tan theta কনসিডাৰ কৰিছে then also they have got the same answer ভালকৈ চালে দেখিবা তেওঁলোকে x equal to tan theta কনসিডাৰ কৰি লৈছে ওকে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকে চোৱা যেতিয়া 10 ইনভাৰ্স দেখিছা 10 ইনভাৰ্সৰ এই ভিতৰৰ এক্সপ্ৰেছনটো অবভিয়াছলি 10 ৰ ফৰ্মুলা বুলি গম পাইছা ভালকৈ চোৱাচোন 10 ৰ ফৰ্মুলা হয় 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta 10 ঠাইছ theta ফৰ্মুলা নহয়নে বাৰু এইটো 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a oh 10 ঠাইছে ফৰ্মুলা সেইকাৰণে x ৰ জেগাত তেওঁলোকে tan theta কনসিডাৰ কৰি লৈছে বা আমি tan a ও কনসিডাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ সো theta is equal to tan inverse a হৈ গ'ল সো ভ্যালুবিলাক পুট কৰিলে চোৱা tan ঠাইছ theta পালে সো আমি জানো যে tan inverse of tan ঠাইছ theta equal to ঠাইছ theta সো 3 x equal to tan theta হলে theta equal to tan inverse x বহাই দিছে 3 tan inverse x আমাৰ যেটো ৰাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড সাইডটো উলিয়াব লাগিব tan inverse x তিনিটা আছিল নহয় তাৰে এটা ৰাখি লৈ দুটা বেলেগকৈ লিখিছে কাৰণ তোমালোকে জানা এইটো tan inverse x হয় আৰু এইটো 2 tan inverse x ৰ ফৰ্মুলা হয় যে tan inverse x লিখিছে 2 tan inverse x ফৰ্মুলা লিখিছে ইউ হ্যাভ গট দা লেফট হ্যান্ড সাইড ওকে সিম্পল এক্সপ্লেনেশন ইজ দেয়াৰ কথাবিলাক মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা মই আৰু এটা কোৱেশ্চন তোমাক দেখাই দিওঁ তোমালোকক সেই কোৱেশ্চনটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা এই কোৱেশ্চনটো মন কৰা cot inverse of 1 by square root of x square minus 1 এটা কথাটো হ'ল কি কৰিবা এইটো cot inverse ন obviously ভিতৰৰ এক্সপ্ৰেছনটো কটৰে হ'ব লাগিব আমি কটৰ বনাম cot of something তেতিয়া আনসাৰটো আমাৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্মত আহিব হল এতিয়া কেইটামান কথাটো মই ৰিকল কৰি দিবলৈ পালে ভাল পাম এতিয়া সো যদি কেনেবাকে স্কোয়াৰ অফ x স্কোয়াৰ মাইনাস 1 আছে কিবা এটা বাহিৰত কিবা এটা সাপোজ কিবা এটা ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক এক্সপ্ৰেছন আছে মন কৰিবা তোমালোকে তেতিয়া ভাবিবা যে কোনটো ট্ৰিগনোমেট্ৰি মই ইনভাৰ্সৰ কথা কোৱা নাই কোনটো ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা এনেকুৱা প্যাটাৰ্নত আছে 1 টো কনস্ট্যান্ট এই জেগাতে থাকিব কোনবিলাক ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা x স্কয়াৰ মাইনাস 1 টাইপত আছে obviously এনেকুৱাটা
তোমালোকে জানানে tan স্কয়াৰ x tan স্কয়াৰ a is equal to sec স্কয়াৰ a minus 1 তাৰমানে এটো হ'ব পাৰে এটো 1 টু কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি sec স্কয়াৰ x minus 1 sec স্কয়াৰ a minus 1 হ'ব পাৰে cot স্কয়াৰ a is equal to কিমান হ'ব cosec স্কয়াৰ a minus 1 তাৰমানে আমি গম পালো বাকি এটা হ'ব নোৱাৰে cos স্কয়াৰ a is equal কিমান 1 minus sin স্কয়াৰ a is equal to 1 minus cos স্কয়াৰ এটো 1 minus আছে সো মাইনাসও তাহাঁতৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট হৈ নাথাকে নহয় 1 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট হৈ থাকে -1 টো নাথাকে 1 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট হৈ থাকে কিন্তু আমাৰ কি লাগে 1 টো সাবট্ৰেক্ট হৈ থকা ব্যৱস্থা লাগে হেতু আইডাৰ tan স্কয়াৰৰ ফৰ্মুলা হ'ব লাগিব নহয় cot স্কয়াৰ তেনে তোমালোকে x ৰ জায়গাত আইডাৰ তুমি sec বহাই চাব পাৰা নহলে বা cosec বহাই চাব পাৰা কিন্তু কথাটো হ'ল আমি এই কন্ডিশনটো চালে গম পাম ই একচুয়ালি secৰ হয় হে বস্তুটো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমি x ৰ জায়গাত আমি sec বহাই লম x ৰ জায়গাত আমি sec থিটা বহাইলো সিম্পলিফাই কৰিম x equal to sec theta বহালো sec theta বহাই সিম্পলিফাই কৰিম তোমালোকে নিজে চোৱা x equal to sec theta হয় তাৰে কথাকা তেনেকে ভাবিবা যে এই ফৰ্মুলাটো ট্ৰিগনোমেট্ৰিক কোনটো জেনাৰেল ফৰ্মুলা লিখা x ৰ জায়গাত আমি কি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেশিও বহাম সো তোমালোকে secও বহিব পাৰে cosecও বহিব পাৰে কিন্তু এটা চোৱা sec স্কয়াৰ theta minus 1 square of tan square theta square of tan square theta মানে tan theta 1 by tan theta মানে cot theta লৈ গুছি গল সো cot inverse of cot theta আমাৰ আনসাৰ উলাউট হজ যদি cosec লোৱা cosec square theta minus 1 square of cosec square theta মানে হৈছে cot square theta square of cot square theta মানে cot theta 1 by cot theta মানে tan theta হৈছে সো আমি আৰু ভাবিব লাগিব বেটাৰ হ'ব আমি এখানে ইয়াত আমি sec theta কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে সো আমি sec theta কনসিডাৰ কৰি তেওঁলোকে সিম্পলিফাই কৰি দিছে এটো সো এই গুটে এক্সপ্লেনেশনটোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি জানা নাই যেতিয়া তোমালোকক এটা মই ধৰি লৈছো এটো মোক পিছত কৰাই দিম এক্সপ্লেইন কৰি দিম এটো tan ইনভার্স ন ইয়াক যিকোনো উপায়ে tan লৈ নিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তাৰ কাৰণে x ৰ জায়গাত কোনটো ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেশিও বহাই চাবা এটো 1 plus x square 1 plus x square এটো কাৰ ফৰ্মুলা এনেকুৱা ধৰণৰ এটো অবভিয়াসলি এনেকুৱা নহয়নে বাৰু sec square theta is equal to 1 plus tan square theta নহয়নে এটো cosec square theta এটা আছে 1 plus cot square theta তাৰ মানে হয় এটো ফৰ্মুলা হ'ব নহলে এটো ফৰ্মুলা হ'ব তাৰ মানে তুমি 1 plus x square আইডাৰ x ৰ জায়গাত তুমি tan theta বহাব লাগিব নহলে x ৰ জায়গাত তোমালোকে cot theta বহাব লাগিব কোনোবা এটাহে বহাব পাৰিবা যিকোনো এটা ঠিক আছে সো হেতু বহাই পিনি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰিলে তোমালোকে পাবা ইয়াটো তেনেকে পাবা এটো অবভিয়াসলি sin স্কয়াৰ -1 নহবা cos স্কয়াৰ -1 হ'ব x ৰ জায়গাত sin বহাব পাৰা বা cos বহাই চাব পাৰা তোমালোকে কিন্তু কথা আছে এই কন্ডিশন বিলাক চালে বহুত কথা গম পোৱা যায় হেকিনে তোমালোকে কন্ডিশন বিলাক ফৰ্মুলাৰ কন্ডিশন বিলাক এবাৰ চাবা কাইন্ডলি মোৰ ৰিকুৱেষ্ট ঠিক আছে বাকি বিলাক কোৱেশ্চন আমি নেক্সট ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম তেনে আৰু এটা মই কথা কৈ দিছো এটো চোৱা sin ইনভার্স ন এটো সাইনৰ ফৰ্মুলা হয় কোনোবা এটা 3 sin x minus 4 sin cube x এটা sin 6 ৰ ফৰ্মুলা এটো সো cos ইনভার্স ৰ cos ৰ ফৰ্মুলা হয় ভালকে ভাবিছোন 4 cos cube theta minus 3 cos theta cos theta ফৰ্মুলা হয় সো x ৰ জায়গাত cos theta কনসিডাৰ কৰিবাচোন আনসাৰ ওলাই যাব কথাবিলাক ভাবিবলৈ শিকা পিছতো কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে আইডিয়াটো পাই যোৱা সো ফার্স্ট অফ অল ইউ শুড লার্ন হাউ টু থিংক এবাউট দা কোয়েশ্চন হাউ টু প্ৰসিড প্ৰথমে হেতু শিকা কেনকা ধৰণে কথাবিলাক ভাবিব লাগে so many questions are there পিছত কোৱেশ্চন ধেৰ কৰিব পাৰিবা প্ৰথম ভাবাচোন কোৱেশ্চন বিলাক আমি কেনেদৰে অ্যাটেম্প কৰিম কেনেদৰে ৰিলেট হৈ আছে কথাবিলাক কি কৰিব লাগিব so just go through it please thank you so much once again thank you